प्रेम लक्षण माने कृष्ण इच्छा पर अनिच्छा अनिच्छा जो अनिच्छा जो कटाक्ष कटाक्षर जो रस उत्पन्न हुए से रस की भगवान श्री कृष्ण आस्वादन कर ये जो रसटा आमर यह जगत को आसिले स्त्री व्यक्ति तुम किए दीपर आम ये जगत को आसले बुझा से कथा तो आम से कौन हो बुझीपर राधांकर मामा कौन हेड़ा आम किसी कहीपर आम आम स्त्री ठू कौन मामा पाइते यही आम बुझ कौन बामा विरोधाम से रस देइछन्ति एटा स्त्री व्यक्ति किए दीपर एवं आदि उत्कृष्ट बामा एवं विरुद्ध परज्ञा सुखिया एटा परज्ञा आमको परज्ञा भाव जहाँ संपर्क अच्छी से स्त्री ठार आहरी रस दे पार ताले यही दुईटा आम ये जगतर जो आस्वादन राधा कृष्ण जो परज्ञा भाव से विषय कहीं किसी कहीपर जी कहे यही पर्यटन कहे हम ये जगतर दृष्टान्त से कहीपर से कथा कहीं कहीपर देखा तो नहीं आ कहे कौन अनुभूति कहवा जो मैंने सिद्ध कुटी अच्छा से भी कहे से कहीपर से कथा कहीपर कहीं कहीपर ना से प्रेम नुरुके ना है कौन से पदटा कौन अकैतव कृष्ण प्रेम जेम हेम नदी जन जम्मू नदी सम अकैतव कृष्ण प्रेम कपटता विहीन हाँ कपटता विहीन कि जातीय कपटता विहीन ना जिते सांसारिक सुख समृद्धि बंधन जो सब अच्छी सब कपड़ संसार कौन सी लक्षण बा सुख समृद्धि गंधहीन एटा अकैतव कह कौन सी कैतव बा कपट सो सुख पर्यंत केवल तत्सुखे एति लगे आ कि एक लगे कि सुखे ये सब कैतव गला ता ऊपर जोटा हूँ अकैतव से प्रेमटा स्वर्ण को जमी अग्नि दाह कला बेले तार जो उज्ज्वलता बाहर शुद्ध प्रेम अकैतव कृष्ण प्रेम बोली कहले सेटा एई जगत रे लोक देहरे हब नहीं जदि काटे हेला जोग हेला जोगरे एते विहलता तार आसीजिवो एते विहलता आसीजिवो जे कि तार वियोग से संभाली परिबनी सह कर परिबनी अवश्य से शरीर त्याग कर देवाटा कर त्याग करे देबो एते तार उत्तप्त आसीबो एते करंट हेतुर बाहरिबो से करंट को शरीर संभाली परिबनी शरीर अवश्य छाड़ देले एक तो जोग हबनी जदि जोग हला संभाली पारिबनी ताको छाड़ देबो वियोग एभली दशा हम ताले सी
ଅନ୍ୟ को कहया पर्यंत केतेବେଳେ ତାକୁ ସମୟ ଅଛି ଅନ୍ୟ कहया ତାକୁ ସମୟ କେତେବେଳେ ଅଛି ତେଣୁକରି ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତକ ଏଇ ଇହ ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଏ ଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନେଇକି ସେଠିକି ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଏ এইভাবে সেটি এই যদি বিন্দু সেটি সমুদ্র দৃষ্টান্ত গুড়াক সেই জগত পাই বিন্দু স্বরূপ তেবে এটি যে বামাঙ্গ বা ବିରୋଧ যে রসাস্বাদন রাধারাণী କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଏଥିରେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଅବତାରର ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ବସ୍ତୁ ତେଣୁ ସେଥିରେ ଅସନ୍ତୋଷ କିଛି କୃଷ୍ଣ ଅବତାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାରକୁ ଆସିଲେ ଯୋଉଟାକି ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ବିଷୟ ଆଉ ଆଶ୍ରୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରାଧାରାଣୀ ଆଶ୍ରୟ ଆଶ୍ରୟ ବିଷୟ କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ବୁଝିବା ଆମ ସ୍ତରକୁ ଆସ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ବା ଆକର୍ଷଣ ହଉଛନ୍ତି ସେ ବସ୍ତୁଟା ହଉଛି ବିଷୟ ବିଷୟ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ତାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ବସ୍ତୁ ସେ ତେଣୁ ସେ ହେଲା ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ହେଲେ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଷୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରସ ଠାରୁ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ତ୍ୱ ରସ କୋଟି ଗୁଣେ ଅଧିକ यार अनुभूति आम केमी आसवा देख वास्तव लड्डू मिठा अच्छे ना जुहार मिठा अच्छे प्रसाद किसी रस अच्छी ना आम क्षुधार रस अच्छे ये अनुमान कर प्रसाद जातीय अन्न जातीय जिते ये सब विषय तत्व आम क्षुधा आश्रय तत्व आम रुचि आश्रय तत्व जिहा अरुचित है विषय की रस अच्छे द्रव्य की रस अच्छे आम जुहार यदि जुहा ठीक अच्छी रसपूर्ण अच्छी ताले विषय रस से आस्वादन कर आम इंद्रिय मान ठीक अच्छा विषय वस्तु रस ठीक आस्वादन हम तबे विषय तत्व होती वस्तु आस्वादन तत्व होती आम इंद्रिय मान अच्छा कहतु ताले विषय ठारू लड्डू ठारे जो रस अच्छी ताठू कोटि गुणा जुहार रस अच्छी ना नहीं बारू ही एटी विषय तत्व चिंता कर मु तो रस बोली मत समस्त लोभ कर जुहारे केते रस अच्छी मुझे आस्वादन कर पाऊनी कि नहीं आम कौन से रसाल वस्तु खाइला बेले आम जुहार रस बोली कौन आम अनुभूति करुचे ये विषय से रसटा अच्छे बोली आम अनुभूति करुचे कि सी विषय सी अनुभूति करुची जे मोठार तो रस अच्छी ठीक अच्छी जे ये जो आस्वादन करुची आ जुहारे केते रस अच्छी जिहा ची नथिले मोर कौन मूल्य अच्छी जिहार जो माधुर्य अच्छी जो रसज्ञ अच्छी भितर यदि सेटा बिना मो विषय की रस अच्छी तेणु मो विषय रस फल किसी रस अच्छी द्रव्य किसी रस ठीक अच्छे कि आस्वादन कर आसत सेठिकार रसटा केते अच्छी ना फल चिंता कर ना एकरे जुहा बा इंद्र माने सेटा चिंता कर आम इंद्र माने रसभोग कला बेले जे
এই ବିଷୟ ରସଟା ନିଜ ରସଟାକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଯୋଉ ରସ ଅଛି ଫଳ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ପାଖରେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କମ ପଡିଯାଉଛି ସେଠି। ତେଣୁ ସେଇ କମଟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଯେ କମ ପଡିଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି। ମୁଁ ତ ଜଗତକୁ ମୋହନ କରୁଛି, ଠିକ ଅଛି। ଯେମିତିକି ରସାଳ ବସ୍ତୁ ରସଗୋଲାକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଏଠି କହନ୍ତି ମୁଁ ତ ମତେ ତ ସମସ୍ତେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି। ଆଦର କଲା ବେଳେ ଯୋଉମାନେ ଆଦର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ପାଇକି ସିଏ କେତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆସ୍ୱାଦନ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର କେତେ, ସେଇଟା ଯୋଉଟା କି ମତେ ବିହଳ କରୁଛି। ଆମେ ବିଷୟକୁ ଆଦର କରୁନେ କି, ବିଷୟରୁ ଆମେ ସୁଖଟା ପାଉଛୁ ବୋଲି କି ଆଦର କରୁନି ତାକୁ କି। କିନ୍ତୁ ବିଷୟ ଆକାରରେ କହୁଛି ୟା ପାଖରେ କେତେ ସୁଖ ଅଛି ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଅତି ଗହୀୟ କଥା। ତାକୁ ଅତି ଖୋଲା ଯଦି କରିବ, ଧର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦିଟା ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ତ ଠିକ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସୁଖ ପାଉଛି ତାକୁ ଜଣା ଅଛି। ଏକରେ ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ପାଉଛି, ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଜାଣୁଛି ସ୍ୱାମୀ କେତେ ସୁଖ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଏ ହଉଛି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ନ୍ୟାୟ, ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଚକ୍ର। ତେଣୁ ଏଇ ମାପ ଦ୍ୱାରା ସେଠିକି ମାପ କରାଯାଉନି, ତୁଳନା କରାଯାଉନି। ସେଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ଏ ପ୍ରେମଟି ତୁଳନା କରାଯାଉନି। କେବଳ ଆମର ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶକ୍ତି ବୁଝିବା, ଏ ଗୋଟେ କେବଳ ଧାରଣା ଦିଆଯାଉଛି। ସେମିତି ଏଠି ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ବିଷୟ ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସେ ବିଷୟ ଜିନିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନ ଆସ୍ୱାଦନୀୟ ବସ୍ତୁ। ସେମିତି ହଉଛି ବିଷୟ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧାରାଣୀ ଆସ୍ୱାଦନ। ରାଧାରାଣୀକୁ ଉପଲବ୍ଧି କଲାବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେ ରାଧାରାଣୀ ମୁଁ ତ ବିଷୟକୁ ମୋହନ କରୁଛି ସଂସାରକୁ, କିନ୍ତୁ ରାଧାରାଣୀ ମତେ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି କଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଏଇ ମାପ ତାର କିଛି ପାଉନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଷ ସ୍ଥିତି ଠାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥିତିଟା ଆହୁରି 7 ଗୁଣ ଅଧିକ। 7 ଗୁଣ ଅଧିକ ଆଉ 7 ଗୁଣ। ପୁରୁଷ ସନ୍ନ୍ୟାସ ହବା ସାଧାରଣ କଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବା ବହୁତ କଠିନ କଥା, ବହୁତ କଠିନ କଥା। ସେଇଭଳି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ଵ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟ ତତ୍ଵ, ରାଧାରାଣୀ ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ କରାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, ଖୁବ ଆହ୍ଲାଦିତ ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶଙ୍କା ସନ୍ଦେହ ଯେ ବିଶ୍ୱକୁ ମୁଁ ଆହ୍ଲାଦିତ କଲାବେଳେ ରାଧାରାଣୀ ମତେ ଆହ୍ଲାଦିତ କରୁଛି। ଯୋଉଟା କି ତତ୍ ସୁଖେ ସୁଖୀ, ମୁଁ ତ ସୁଖ ପାଉଛି, ତା ସେବା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତ ସୁଖ ପାଉଛି, ମୋ ସୁଖୀ ପୁଣି ସିଏ ସୁଖୀ ହଉଛି। ସେ ସୁଖୀଟା କେତେ ନିତ୍ୟ ନୂତନ ନୂତନ ବର୍ଦ୍ଧନ ସେଟା ପୁଣି ହଉଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେବ୍ୟ
ଠାରୁ ସେବକ କୋଟି ଗୁଣେ ସୁଖ ପାଏ। ସେବା ସୁଖ ଯୋଉଟା ଯଦି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ କଲା ବେଳେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ସୁଖ ଆନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ, ସଖୀ ମାନଙ୍କର ତାର କୋଟି ଗୁଣେ ସୁଖ ବର୍ଦ୍ଧନ ହୁଏ ବୋଲିକି ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ମିଳନ କରନ୍ତି, ଆରେ ସିଏ ତ ଯୋଡି ହେବେ, ତମର କଣ ଏଥିରେ ସୁଖ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ପରମ ସୁଖ ହୁଏ, ପରମ ସୁଖ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ ସୁଖଟା କଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଜଣା ରହିଯାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଅଜଣା ରହେ, ଏକ ତ ପାଗଳ ଭଳି ହୁଅନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ବାଞ୍ଛା ହେଲା ଯେ ଏଇଟାକୁ କେମିତି ମୁଁ ଅନୁଭୂତି କରିବି। ରାଧାରାଣୀ ସେ କଥା ସେ ଆପତ୍ତି ଗୁହାରି କଲାବେଳେ ରାଧାରାଣୀ କହିଲେ, ତୁମେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଥାଇକି ଏ କଥା ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ରାଧା ସ୍ଥିତିକି ଆସିଲେ ଯାଇ ତେଣୁକରି ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ଯେ ବିଷୟ ଠାରୁ ହିଁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ଵର ମହତ୍ଵ ବହୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅଧିକତର। ଏ ରସଶାସ୍ତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ତେଣୁ ବୃନ୍ଦାବନରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ମହିମା ଗାନ ହଉଛି, କୃଷ୍ଣଙ୍କର କାହିଁ ସେଟା? କେହି ତ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହଉନାହାନ୍ତି, ସବୁ ରାଧେ ରାଧେ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ତ ଭଗବାନ ତ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ଗଳି କନ୍ଦି, ରାଧେ 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 ବୋଲି କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ। ସେ ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ଵ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ, ଇଏ ହଉଛି ନଟ। ରାଧାରାଣୀ ହଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ, ଇଏ ହଉଛି ନଟ। ଶିଷ୍ୟ ତାଙ୍କର ଚେଲା। ତାହେଲେ କିଭଳି ଆସ୍ୱାଦନ ସେଠି ଅଛି, ଭଗବାନ ସେ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏଇଥିରୁ ଆମମାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ସେବା ଧର୍ମଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଧର୍ମ ନୁହଁ। ସେବ୍ୟ ଯିଏ ସିଏ ବଡ ନୁହେଁ, ସେବକ ବଡ। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଗୁଡା ଓଲଟା। ଆମେ ଭାବିତେ ସେବକ ଯିଏ ସେ ହଉଛି ବଡ ନା, ଆଉ ଗୁରୁ ଯିଏ ସେ ହଉଛି ବଡ ନା, ଆଉ ଚେଲା ଛୋଟ। ସେବ୍ୟ ବଡ ସବୁବେଳେ ବି ଭାବେ ଆମେ। ତେଣୁ ସେବକ ଏଠି ସେବକ ବେଶୀ ଆସ୍ୱାଦନ କରେ, ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ତେଣୁ ସେଗୁଡିକ କିଭଳି ଅନୁଭବୀୟ ଜିନିଷ, ସେଟାକୁ ଏ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ବା ଏ କୁହାବାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ସେଟା କହିହେବନି। କେବଳ ରାସ୍ତା କୁହାଯାଏ, ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେଟା ଅନୁଭୂତି ହୁଏ କି ନାଇଁ? ସେ ଭାଇ ଆଗରେ ଦି ଭଉଣୀ କଥା, ବଡ ଭଉଣୀ ବାହା ହେଇକି କେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସାନ ବୋଇ ପଚାରିଲା, କଣ ଶାଶୁଘର ସୁଖ କଣ ସବୁ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ କଣ ସବୁ, ଦିଅର ସୁଖ କଣ ସବୁ, ଶାଶୁ ସୁଖ କଣ ସବୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିକି ଆଇଲ? ଇଏ କଣ କହିବ? ହେ ରାଗ, ସ୍ୱାମୀ ସୁଖଟା କଣ, ସେ କଣ କହିବ? ଯେତେ କରିକି ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ କିଛି ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିବ କି ଏଟା? ଆସିବନି। ଆଉ ସିଧା କହିଲା, ନା ହସିଦେଲା, ତୁ ଜାଣିବୁନି କି ଗଲାବେଳେ। ଆଉ ବାୟା ଗୀତାରେ ପ୍ରମାଣ ଏଟା, ବାୟା ପଗଳା ଯୋଉ ଗୀତା। ତେଣୁ ସେ ବାହା ହେଲା, ତା ପଚାରିଲା, ଇଏ ତ ମନେ ରଖିଛି, ମୁଁ ତ ପଚାର, ମୁଁ ତ କହିପାରିନି, ଇଏ କଣ କହିବ ଦେଖିଆ। ତେଣୁ ଇଏ ପଚାରିଲା, ତୁ କଣ ଅନୁଭୂତି କରିକି ଆସିଲୁ ରେ? ସେ କିଛି କହିନି, ପରସ୍ପର ହସା ହସି ହେଇଗଲେ କାମ ସରିଲା କି ନାଇଁ? এইଭଳି ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଏ, ସେ ସୁଖକୁ ଅନୁମାନ ଲଗାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଯାଏ ସେ ଖୁବ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କରେ, ନଯିବା ଲୋକ ହବନି। ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ ବିନା ଏ କଥା ନାଇଁ କହି ହୁଏ ନା, ଶୁଣି ହୁଏ ନା, ଆସ୍ୱାଦନ କରି ହୁଏ। ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ତ୍ୟାଗ ବୈରାଗ ନାହିଁ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ବା ଆସ୍ୱାଦନ ନାହିଁ, ବା ଅନୁଭୂତି ନାହିଁ। ତେବେ ଏଠି ନିର୍ଯାସ
ଯେ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେବ୍ୟ, ସେବକ ହଉଛନ୍ତି ସେବିକା ହଉଛନ୍ତି ରାଧାରାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଇ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ରାଧାରାଣୀ ଅଧିକ ସୁଖ ଅନୁଭୂତି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଗୁରୁ, ଜଗତର ମାଲିକ, ଇଏ ତ ସେବକ, ତମେ ଅଧିକା ସୁଖ ପାଉଛ ବୋଲି ସିନା ପ୍ରମାଣ ହେବା କଥା। ଏଠି ସେବିକା ଅଧିକା ସୁଖ ପାଉଛ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହଉଛି। ତୁମେ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛ। ମୁଁ ହଉଛି ଈଶ୍ୱର ତତ୍ଵ, ସେ ହଉଛି ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ଵ। ମୁଁ ହଉଛି ତାର ଚେଲା, ସିଏ ହଉଛି ଗୁରୁ। ଏ କଥା କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଓଲଟା କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବ ସବୁ ଓଲଟା। ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟଟା ହଉଛି, ପ୍ରୀତି ରାଜ୍ୟଟା ହଉଛି ଓଲଟା। କଣ ଓଲଟା ନା ପୁରୁଷ କରୁଥିବ ସ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ କରୁଥିବ ପୁରୁଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଆମର ଏଇଟା ହବନି କି? ସ୍ତ୍ରୀର ଚପଲ ବୋହିବା ବା ତା ପାଇଁ ଚାହା ଆଣିକି ଦେବା, ଏ କଥା ଆମେ କରୁନି। କିନ୍ତୁ ଏଟା ଖରାପ ହେବା କଥା ନୁହଁ। ସେବା କରିବ ଆଉ ଦେଖ କଥା ପଡିଛି, କୌଣସି କପଟ ତା ଭିତରେ ନାହିଁ, ଶୁଦ୍ଧ ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ। ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହିଁ ରାଧାଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ସବୁଦିନ ଯିବେ। ଜାଣିଛ କଥା? ଆରେ ସେ ତ ସେବିକା, ତମେ ସେବ୍ୟ, ତମେ କଣ ତା ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛ କଣ ସବୁଦିନ? ନନ୍ଦଗାଁରୁ ବାହାରିବେ, ବର୍ଷାଣା ଯିବେ, ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କୁଆଡେ ଆସୁନ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯଦି ରାଧାରାଣୀ କୋଉଦିନ ନ ଆସିଲେ, ସେ କୋଉ ବାଟେ ଯାଇଛନ୍ତି, କଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଚରଣ ଚିହ୍ନକୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରିକି, ଫୁଲ ଦେଇକି କରିକି ଆସିବେ ବିରହ ଜଳରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରେମ ଜଗତରେ ଓଲଟା କାର୍ଯ୍ୟ ନା ନାହିଁ ସବୁ। ତାଙ୍କର କଣ ଦେହ ପା ରୋଗ ଫା କଣ ହେଲେ ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ନ ହବ, ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଚରଣ ଦିଟା ଆଣିଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡେଇଲେ ଯାଇକି ମୋ ରୋଗ ଫୋଗ ସବୁ ଛାଡିବ। ଏ କଥା ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଚରଣ କଥା କଣ? ଏ ଚରଣ ତ କହିଲେ ମୋ ଥାପରେ ଦିଅ, ଏ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଧୂଳି ମତେ ଦିଅ, ଯେଠି ଯାଇକି ରୋଗ ଭଲ ହବ ନା ହବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସେବ୍ୟ ହେଇକି, ମାଲିକ ହେଇକି, ମୁଁ ଜଗତକୁ ମୋହିନୀ କଲା ବେଳେ ମୋ ରୋଗ ଭଲ କରିବେ ଗୋପୀ ମାନେ ମତେ? ଗୋପୀ ମାନଙ୍କ ଚରଣ ଧୂଳି ମତେ ଭଲ କରିବ? ଏ ରସ ଆସୁଛି ନା ନାଇଁ? ଏ ରସ ଆସୁଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ବିଶେଷ ଆସ୍ୱାଦନ କିଏ କରୁଛି? ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ଵ କି? ଆଶ୍ରୟ ତତ୍ଵ କି ଗୋପୀ ମାନେ ବା ରାଧାରାଣୀ, ବା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲେ ଭକ୍ତ। ଭକ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ଯାଉନାହାନ୍ତି। निरपेक्ष मुनि शांत निर्भयरम समदर्शनम अनुबजाम नित्यम अग्र रेणु हुई। से भक्त द्वारा भगवान सब भेक मागुଛନ୍ତି। गौरांग महाप्रभु कौन कले? द्वार द्वारे बुली मागी भिक्षा कौन? राधा नाम गोटी करी शिक्षा, द्वारे द्वारे बुली मागी भिक्षा। राधा नामटा कौन? सब शिक्षा करी पाठ पढ़ी बेटा, आ द्वार द्वार बुली भिख मागी। बुझे? ताले भगवान जी सी हेले भक्त। भक्तर जिनसा जाना भगवान है जानी पारे, भक्त हेले जाके जाने। भगवान है जानी पारना, भगवान ये विषय तत्व ना नहीं। तेज आश्रय तत्व जाऊँ भक्त मैंने कि नहीं? तेणु आश्रय तत्व विश्व तत्व केते कोटि गुण अधिक हेले जाके से विश्व तार आश्रय रहे ना। तुम ये संबंध तत्व भगवान है बेले भगवान संबंध तत्व हूँ प्रेम, जी कि सेवक सेविका जी भगवान को सी मोर आश्रय तत्व, आश्रय अच्छी।
ଯେମିତିକି ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ବାଛୁରୀ ଯିବା କଥା ବାଛୁରୀ ପଛେ ପଛେ ଗାଈ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଆଉ ହଉଛି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ପ୍ରେମ ଯୋଉ ରସ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଏ ସେ ସେବ୍ୟ କିଏ ସେ ସେବକ କିଏ ସେ ପୁରୁଷ କିଏ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଯୋଉ ଦ୍ୱୈତ ଯୋଉ ଭାବ ଏଗୁଡାକ ସେଠି ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ ବିରୁଦ୍ଧ ସବୁ ରସ ଶାସ୍ତ୍ରଟା କଣ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ବିଧି ଧର୍ମ ଯେତେ ସବୁ ଧର୍ମ ଅଛି ବେଦ ଧର୍ମ ବିଧି ଧର୍ମ କୁଳ ଧର୍ମ ଲୋକ ଧର୍ମ ଯେ ଧର୍ମ ଅଛି ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏଇ ରସ ଧର୍ମ ଉପରେ କିଛି ଆସ୍ୱାଦନ କରିବ ବସ୍ତୁ ତ ନୁହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତ ତ୍ୟାଗ ତେବେ ରସ କିଛି ବୁଝିବ ଏଭଳି ସେ ବିହଳ କରିବ ଯୋଉ ବିହଳ କରିବ କି ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଅବତାର ହେଇକି ଯୋଉ ଦେଖେଇଲେ ସେ ଜଗତ ତାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥାଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗରୁଡ ପଛକରେ ଯୋଉ ଦିବାଲରେ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଚିହ୍ନ ରହିଛି ଆଲାନାଥରେ ଯୋଉ ପଥର ବିଗଳିତ ହେଇଯାଇଛି କେତେ ତାପ ହଉଛି ଯେ କି ପଥର ତରଳି ଯାଉଛି ସେ ଆସ୍ୱାଦନ ଏରା କଣ ଏଇ ବହି ପଢା ଜ୍ଞାନରେ ତପସ୍ୟାରେ ଏଇ ଅହଙ୍କାରରେ ସେ ଜିନିଷ ହବ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅହଙ୍କାରକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉପାଧିକୁ ଯଦି ଭଗବାନ କେବେ କୃପା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ଆସ୍ୱାଦନ ହବ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଏ ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବତା ଏବଂ ଯେତେ ଅବତାର ଭଗବାନ ହଅନ୍ତି ଏଇ ଆସ୍ୱାଦନ ପାଇଁ ହଅନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯୋଉଟା କି ପ୍ରମାଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ନିତ୍ୟ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ ନିତ୍ୟ ଗୋଲକରେ ଯୋଉ ରସ ନାହିଁ ସେ ରସ ଆଜି ବୃନ୍ଦାବନ ରାସରେ ବା ଗୋପମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ ଆସ୍ୱାଦନ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଗୋପୀଗତର ପ୍ରଥମ ପାଦରେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଜୟତି ତେ ଧିକମ ଜନ୍ମ ନା ବ୍ରଜ ଅଧିକ ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହେଲା ଏ ବ୍ରଜରେ ଜନ୍ମ ହେବା ଆଉ ତ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମ ତ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଅବତାର ହେଇଛନ୍ତି को व्यक्ति हुमन भगवन परात्मन जोग स्मृति भुवन त्रिलोक्या को वा कथम वा कति वा कदिति विस्तारायण क्रीडसी जोग माया ब्रह्मांकर जो स्तुति अनेक अवतार आपण अनेक अवतार जोगमाया द्वारा केते कौन सब लीलास होती କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାଞ୍ଛା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାର ହବାକୁ ପଡିଲା ସେ ବାଞ୍ଛା ପରିପାଟି ହଉଛି ଏଇ କଣ ନା ଇଏ ମାଇକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କଥା ଛାଡ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଏଠି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ସେ ରଥ ପାଇଁ ଯେତେ ଯେତେ ଅବତାର ହେଇଛ ସେ ଅବତାର ସାର୍ଥକତା ଏ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅବତାରରେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହେଲା ଏଭଳି କି କୃଷ୍ଣ ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଲା ବେଳେ କେତେ ଚାନ୍ସ କଳା ମନୁଷ କୃଷ୍ଣ ତୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ କହିଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଲା ବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅବସର ହେଇଗଲା ସେ କହିତବ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ଵ ହେଲା ବେଳେ ପୁଣି ବିଷୟ ତତ୍ଵ ହବାକୁ ପଡୁଛି ବିଷୟ ତତ୍ଵ ହବାକୁ ପଡୁଛି ତେବେ ରାଧାଙ୍କର କିଭଳି ଆଶ୍ରୟ ବା କିରାତ ସେ ସେବା କରନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ଵ ତାର ପଛରେ ବୁଲୁଛି ଏଠି ସମ୍ବନ୍ଧ ତତ୍ଵ ବିଷୟ ହେଇଯାଉଛି ଏଠି ବିଷୟ ତତ୍ଵ ଆଶ୍ରୟ ହେଇଯାଉଛି सब ओल्टा पुल्टा है जोटा कि बंशी बाधन कला से नदी ओल्टा बह शुखिला तरु शुखी पड़ो से पल्लवित हम ये सब ना कि कदम बने बंशी बाजिले वृंदावन बंशी के बजाइल ये सब आसे
जी जो धर्म अच्छी से धर्म त्याग करी तार उल्टा धर्मटा से करियो कि नहीं चल अचल हो अचल चल हो सब कथा ये सब प्रेम राज्यर सब उल्टा कार्य स्वभाव এই রস মহাপ্রভু 18 ବର୍ଷ କାଳ 18 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟେ ଯୋଡେ ତିନିଟା ଏ ରସକୁ କେବଳ ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ କଣ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ଏଟା ଜାଣନ୍ତି ସେଇ ଅନୁକ୍ରମରେ ସେ ସେଇ ଭାବର भगवान श्रीकृष्ण बा रामकर जो लीलार ये चाहूथे से अनुक्रम ये आलोचना करेंगे जोटा से चाहूथे से आलोचना करेंगे से कहबे नहीं आलोचना कर बोली तांकर मनोभाव को जानी आलोचना करा तो परम सुख हुए से कौन भावुं निजे भी शोक रचना कर लिखिदेवे या महाप्रभु भावुं थर कह तो महाप्रभु कौन गोटे लिखिक चाय खोचिक जाइए ना कौन एटा स्वरूप दाम पाइगल ना कौन महाप्रभु कौन भाव करुछंदी को भाव भावित होछंदी एटा स्वरूप दाम तो लिखिक श्लोक करके रचना कर कौन महाप्रभु पड़ा रे मुझे कथा भावुली इटे केमती लिखि जान लगे एभली एक आत्मा स्वरूप दामोदर जमी राधाकृष्ण एक आत्मा तबे ए रस द्वारे आज भगवान भिखारी तेणु से स्तर स्थित हूँ साधारण स्थिति के आम जब बुझा आसवा ताहले ए संसार जावत वस्तु पर भगवान कहते ये रस मु बांटिया आसी मुझे आस्वादन करुँ ठीक अच्छे याकू भी बांटुची तुम बांटे तुम पात्र बनी जाओ कि जाते पात्र ना ए जगतर कौन सी जिनस प्रति कौन सी महत्व दिया नहीं महत्व नहीं केवल ही ए रस को महत्व दियो आ कौन सी महत्व दिया नहीं तेबे ए रस आस्वादन पात्र तुम्हें तुम्हें ये विश्वास कहीं कर ये लोभलास कहीं होनी जो मु स्वयं हो तुम्हें कहीं होन ये हूँ भगवान जीव प्रति परम चरम कल्याण बा कृपा केवल केवल ही महाप्रभु एक कथा देखा सर्व अवतार भितर ही गौरांग महाप्रभु अवतार ये हूँ वैशिष्ट सहीटा स्वरूप दामोदर को प्रभु को आज विश्राम दवा पुणी आकांक्षा रखा आगामी बर्तमान से नाम कीर्तन टे पुनः अन्य सेवा रही जय जय श्री राधे श्याम ताई गौर हरि।